नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय की साबिक़ वज़ीर आला एम.के. स्टालिन से उनके घर पर मुलाकात, मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादुल ख़याल। बंडी संजय के बेटे के केस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DGP को कहा, इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए ख़ुसूसी टीम दे तश्कील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के ज़ेर इल्तिवाम मसाइल और तरक्याती उमूर पर मरकज़ से ताउन की अपील की। भूंगिर के रुकन पार्लियामेंट C. किरण कुमार रेड्डी का बयान। तेलंगाना BJP सदर ने बंडी संजय के बेटे के केस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा, इस मामले से BJP का कोई ताल्लुक़ नहीं। महबूब नगर के पालाकुंडा बाईपास रोड पर तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक और होंडाई वर्ना कार में खौफनाक तसादुम, 5 अफराद हलाक। अना में मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, बंडी संजय का जज्बाती पैगाम। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने साबिक़ वज़ीर आला व DMK के सदर M.K. स्टालिन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जहां स्टालिन ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए गले लगा लिया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद थे। ये मुलाकात गैर सगाली तौर पर अंजाम पाई, जिसमें बाहमी उमूर पर तबादुल ख़याल किया गया। रेवंत रेड्डी ने बंडी संजय के बेटे के केस की फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। मरकज़ी वज़ीर बराए ममलिकत दाखिला बंडी संजय कुमार के फ़र्जंद बंडी भगीरथा के ख़िलाफ़ पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पोक्सो एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है। 17 साल लड़की के अहल खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में 31 दिसंबर को इसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मामले का नोटिस लेते हुए DGP CV आनंद को फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। DGP ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के बायस पुलिस फोर्स सिक्योरिटी ड्यूटी में वो मसरूफ़ थे। वज़ीर आला ने केस की मुकम्मल जाँच के लिए ख़ुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत दी। BRS लीडर टी जीवन रेड्डी ने बंडी संजय कुमार के बेटे खिलाफ पोक्सो केस में मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। BRS लीडर ने मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। जीवन रेड्डी ने कहा कि पार्टी मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी है और हुकूमत को चाहिए कि बग़ैर किसी दबाव के शफाफ तहक़ीक़ात अंजाम दे, ताकि हकीकत अवाम के सामने आ सके। మైనర్ల మీద అఘాయిత్యం జరిగింది అని పోక్సో చట్టం ఎప్పుడైతే పెడుతున్నావో సాధారణ నేరం ఎగ్జామ్ట్ కాదు. సాధారణ నేరం ఇక్కడ కిడ్నాపింగ్ ఉన్నది. ఆ సాధారణ నేరం అది ఎగ్జామ్ట్ కాదు. అది 10 సంవత్సరాలు ఉంది ఇప్పుడు BNS కింద. మరి ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఏంటోనే తెలుస్తుంది కథ. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తుండో, ఆయన పర్యవేక్షిస్తున్న ఆయన ఏం చేస్తుండో కానీ ఆరి నోరు మీద కనీసం కన్నం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటేనేమో సరే నువ్వు కొల్లుడైనవే మోడీతోని, మా PCC ఏం చెప్తుంది, ఆయన మహేష్ గౌడ్. మహేష్ గౌడ్ ఈజ్ ఆన్సరబుల్ టు ACC. మహేష్ గౌడ్ ఈజ్ ఆన్సరబుల్ టు ACC. ఏ సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో పనిచేసే ఒక రాజకీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పుకుంటారు. అటువంటి ఒక రాజకీయ పార్టీలో పనిచేసే వాళ్ళు మీరు సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో ప్రియాంక గాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు. మీరు ఒక ఆడబిడ్డపై అఘాయిత్యం జరిగితే పార్టీ పరంగా కనీసం ఖండన లేదు. ఎవరితో కుమ్ముక్కైతుండ్రా, ఎవరితో కుమ్ముక్కైతుండ్రు. రేవంత్ రెడ్డి లాలూచి పడవచ్చు, రేవంత్ రెడ్డి లాలూచి పడవచ్చు. దెర్ ఆర్ సెవరల్ రీజన్స్. రేవంత్ రెడ్డి లాలూచి పడటానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. ఆయన ఓటు కేసు ఉంది. పాపం రేవంత్ రెడ్డికి ఆయన ఓటుకు నోటు కేసు ఉంది. ఆయన లాలూచి పడాలి. ఆయనే పడకుండా తెర మీదకి వస్తుంది. ఆ తెర మీదకి వస్తే ఆయన ఉన్నది, ఆయన నౌకరు ఊగిపోతుంది. ఇది అందరికీ ఎరుగున్న సత్యం. పార్టీ అంతా మీరు సంరక్షించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారా, చేయరా? AICC ఏం చేస్తుందో కొద్దిగా దృష్టి పెట్టాలని చెప్పని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. AICC కూడా మేము ఎంత కాంగ్రెస్ పార్టీ వదులుకొని వచ్చినా కొద్దిగా కొట్టుకుంటుందని చెప్పంటున్నా. పార్టీ బతకాలి ఇంతంత మాకు అని చెప్పి ప్రత్యర్థిగా బతకాలనమ్మా అంటున్నా. అమ్మాయిని లొంగ తీసుకొని అమ్మాయిని శారీరకంగా
ఎక్కడ ఆడబిడ్డకు రక్షణమే? మోడీ గారు ఏం చేస్తున్నావు? నీ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుందా? నీ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుంది? సంఘటన పూర్వపరాలు ఏదైతుందో నువ్వు వెలికి తీసే బాధ్యత మీపై లేదా సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్సీకి? ఇలా నీ మంత్రివర్గంలో సహచరుడు కాబట్టి కప్పిపుస్తావు కావచ్చు కాక, కానీ చట్టం అనేది గొప్పది అంటున్న చట్టం గొప్పది. తప్పకుండా ఏదైతుందో అమ్మాయికి న్యాయం జరిగేంత వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక ఆడబిడ్డ ఆమెకు ఈ సంఘటన సంఘకి సంబంధించిన సంఘటన ఈ ఆడబిడ్డకు అన్యాయమైనా కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా నిలుస్తుంది. ఏ ఆడబిడ్డకు అన్యాయమైనా కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా నిలుస్తుంది. ప్రత్యేకించి ప్రజా జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఒక నాయకులు మన సమాజానికి ఆదర్శంగా ఉండాలి, పారదర్శకంగా ఆదర్శంగా ఉండాలి. సమాజంలో ప్రజా జీవితంలో కొనసాగేటువంటి ఒక నాయకులు ఎవరైనా కానీ ఏదైతుందో వాళ్ళ జీవితం తెరిచిన పుస్తకంలాగా పారదర్శకంగా ఆదర్శంగా నిలవాలి. तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इस मामले से बीजेपी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के सामने सब बराबर है और पुलिस को गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करनी चाहिए। रामचंद्र राव ने कहा कि ये बंडी संजय का ज़ाती और ख़ानदानी मामला है, इसे सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर किसी की मदाखलत साबित होती है तो इस पर मुकम्मल और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। అదే కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ పార్టీకు అది సాధించలేదు. ఇట్స్ ఎ లీగల్ మ్యాటర్. లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. బండి సంజయ్ గారు మా నేత, మా మినిస్టరు, ఆయనకు ఈ యొక్క దీంతో ఎపిసోడ్ సంబంధం లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే దట్ విల్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై ది పోలీస్. बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने कोरटला में एमएलए डॉक्टर संजय की क़ियादत में बड़ा धरना मुनक़िद करते हुए नाबालिग लड़की को इंसाफ फराहम करने, मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथा की गिरफ्तारी और पोक्सो एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर संजय ने कहा कि 3 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत और मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से कोई मौसर रद्दअमल सामने न आना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सियासी दबाव के बायस कार्रवाई में ताख़ीर की जा रही है, जबकि पोक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी लाजमी थी। डॉक्टर संजय का कहना है कि आम अफराद के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करने वाली पुलिस अब खामोश क्यों है। उन्होंने मुतालबा किया कि बंडी संजय को मरकज़ी वज़ीर के ओहदे से हटाया जाए और मुतासरा लड़की को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए इंसाफ दिया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस की जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के ज़रिए इल्तिवा मसाइल और तरक्याती अमूर पर मरकज़ से ताउन की अपील की। गुज़िश्ता 2.5 बरसों में कई मरतबा वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करके तेलंगाना की तरक्की के लिए वज़ीर आला ने मदद तलब की। भोंगीर के रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मोदी ने इब्तदा में सियासत ना करने की बात की, मगर आखिर में सियासी तबसरे ही किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे गुजरात को तरक्की के लिए ताउन दिया गया था, इसी तर्ज पर तेलंगाना को भी मदद फराहम की जानी चाहिए। सी किरण कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत तरक्याती कामों के बजाय सियासी फ़ायदों को ज़्यादा अहमियत दे रही है। నిన్న జరిగినటువంటి సభలో ప్రధానమంత్రి గారిని రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి పెండింగ్ అంశాలన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించాలని, ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎప్పటి నుంచి అయితే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారో అప్పటి నుంచి 2.5 సంవత్సరాలుగా పలుమార్లు ప్రధానమంత్రిని మంత్రుల్ని కలిసి తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం సహకరించాలని కోరడం జరిగింది. నిన్న అదే విషయాన్ని
ఆయన మూడోసారి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి దాంట్లో భాగంగానే ఆయన గతంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీకు సహకరించి గుజరాత్ మోడల్ని ఎలా తీర్చిదిద్దిర్రో మీరు, అలాగే మీరు ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గురు కాంగ్రెస్ సీఎంగా నేనున్నా కాబట్టి నాకు సహకరించాలన్న దానికి స్పందిస్తూ నరేంద్ర మోడీ గారు రాజకీయం మాట్లాడను అని చెప్తూనే రాజకీయం మాట్లాడుతూ నేను ఒకవేళ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇచ్చినట్టు ఇస్తే ఇప్పుడు ఇచ్చిన దాంట్లో సగం కూడా రావని చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉంది. భారతదేశంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చినటువంటి ఎన్నో సంస్థలే ఈరోజు ఉన్నాయి తప్ప బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కేవలం వాళ్ళు మాటలకే పరిమితమయ్యారు. కొన్ని సెంటిమెంట్ ఇష్యూస్ని తీసుకొని ప్రజలలో విభేదాలు ప్రతిపక్షాలను నిర్వీర్యం చేయాలన్నటువంటి పరిస్థితినే రాజకీయంగా తీసుకురు తప్ప, ఎందుకంటే దానికే నిదర్శనం నిన్నటి సబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే ఒకవేళ నువ్వు అనుకున్న దాకా రీచ్ కావాలి అనుకుంటే, సాధించాలనుకుంటే తెలంగాణ కోసం ఏంటంటే నాతోటి కలువు అప్పుడే సాధ్యమైందని చెప్పకనే చెప్పిండు నరేంద్ర మోడీ గారు. అంటే అర్థమైంది, భారతదేశంలో ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ ఉండొద్దు, ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులు కూడా ఉండొద్దు, ఉంటే నాతోటి ఉండాలి, లేదంటే వాళ్లకు డెవలప్మెంట్ జరగదు. అంటే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఉంటే తప్ప ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పేది ఏంటంటే బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తేనే అభివృద్ధి, లేకపోతే అభివృద్ధి లేదని చెప్పడం జరిగింది. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా మోడీ గారు మీరు గతంలో కూడా ఎప్పుడైతే మీరు తెలంగాణ అంశాల గురించి 2 సార్లు మాట్లాడినప్పుడు తల్లిని చంపి బిడ్డను బతికిచ్చిరని చెప్పింది మీరే. అంటే మీకు తెలంగాణ మీద ఉన్నటువంటి తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ మీద కానీ, తెలంగాణ ఆవిర్భావం మీద కానీ, తెలంగాణ మీద ఉన్నటువంటి మీ ఆలోచన ఏందో మీరు చెప్పకనే చాలాసార్లు చెప్పారు 7వ ఫ్లోర్లో. మీతో పాటు ఈ మధ్య కాలంలో తేజస్వి సూర్య విభజనను పాకిస్తాన్ ఇండియా విభజనగా పోలిస్తే కూడా మీరు స్పందించలేదు. దీన్ని బట్టి చూస్తే మీకు తెలంగాణ మీద ఏమాత్రం కూడా చిత్తశుద్ధి లేదు. ఉంటే తెలంగాణ విభజన జరిగినప్పుడు ఉన్నటువంటి మిగులు హామీలను ఎప్పుడూ నెరవేరుదురు. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు మద్దతు పలికినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏ విధంగానైతే సహకరించాలనుకుంటుర్రో, ఎందుకంటే వాళ్ళు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్లో ఉన్నారు కాబట్టి, అదేవిధంగా మీరు ఒక ప్రధానమంత్రి భారతదేశానికని మర్చిపోవద్దు. మీరు ప్రధానమంత్రి ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి వచ్చే నిధులనే మీరు తిరిగి డెవలప్మెంట్కి ఇస్తారు. మీకు స్వతహాగా ఏమి నిధులు ఉండవు. కాబట్టి ఏ రాష్ట్రానికైనా ఏదో ఒక మెజర్మెంట్ ప్రకారం, అంటే వాళ్ళ నుంచి కలెక్ట్ చేసేటువంటి ట్యాక్స్ల పరంగా కానీ, లేకపోతే అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలకు కానీ సమానంగా పంచాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దీంతో తేటతెల్లమైంది ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఏ పొలిటికల్ పార్టీని मरकजी वजीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बंडी संजय के बेटे के खिलाफ किसी सियासी इंतखामी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी वजीर होने के नाते बंडी संजय को तहकीकात में ताउन करना चाहिए, न कि सियासी साजिश का इल्ज़ाम लगाकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असल सवाल ये है कि क्या लड़की की मुलाकात हुई थी या नहीं, और क्या राब्ता था या नहीं। इन्हीं हक़ाइक़ की गैर जानिबदाराना जाँच ज़रूरी है। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और इस मामले में मुकम्मल शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात जारी है। वज़ीर आला की हिदायत पर खातून DCP की निगरानी में जांच जारी है और कोई कसूरवार पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कहा चाहे वो कितना ही बाअसर क्यों ना हो। బండి సంజయ్ గారు తమరి కొడుకు మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం వివక్షపూరితంగా ఎటువంటి కక్ష సాధింపు చర్య చేయడం లేదు. మీ పట్ల మీరు కేంద్ర మంత్రిగా మీరే స్వయంగా మీ కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేయడానికి కోరాల్సింది. మీరు దాని మీద ఏదో కుట్ర చేస్తా ఉన్నారు, సానుభూతి కొరకనే ప్రయత్నం చేసే కంటే ఆ అమ్మాయి మిమ్మల్ని కలిసిన మాట వాస్తవమా కాదా, ఆ అమ్మాయితో బాబు తిరిగిన మాట వాస్తవమా కాదా, వాటిని నిరూపణ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి నిర్దోషిగా అయితే నిర్దోషిత్వం నిరూపించుకోండి. కానీ మీరు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి ఉండి ఒకవేళ పొరపాటు జరిగితే చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోయే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నా. ఇక్కడ ఎవరి పట్ల ఎవరికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వివక్ష లేదు. తెలంగాణ ఆడబిడ్డలను కాపాడే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది. తప్పకుండా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు విశ్వాసం కలిగజేస్తాం. ఎక్కడ ఇటువంటి చర్యలు జరిగితే వారికి పూర్తిగా సపోర్ట్గా ఉంటుంది. దాని తర్వాత నిన్న మొన్న కొంత మున్నూరు కాపు సంఘానికి సంబంధించిన నాయకులు కూడా
ఏదో వివక్షపూరితంగా వ్యవహారం చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. నాకున్న సమాచారం మేరకు ఆ అమ్మాయి కూడా సేమ్ మున్నూరు కాపు వర్గానికి సంబంధించిన అమ్మాయి అని తెలిసింది. కాబట్టి ఇందులో ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి వాడుతున్నటువంటి అంశం లేదు ఇందులో. కాబట్టి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ అంశం మీద విచారణకు ఆదేశించినారు. నిన్న ప్రధానమంత్రి గారి ప్రోగ్రాం ఉండడం వల్ల అందరూ కూడా అదే ఏరియాలో ఉండడం వల్ల కొంత ఒక రోజు ఆలస్యమై ఉండొచ్చు. కానీ ఆ కన్సర్న్డ్ డీసీపీ లేడీ ఆఫీసర్ తోటి విచారణ కొనసాగుతోంది. దోషి ఎవరు కూడా తప్పించుకొని పోలేరు, ఎంతటి పెద్దవాళ్ళైనా అనేటువంటిది ప్రభుత్వం అంతే కఠినంగా అంతే సీరియస్ గా వ్యవహారం చేస్తుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా మరి డీజీపీ గారిని ఆదేశించినారు. తప్పకుండా ఆ కుటుంబానికి కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలియజేస్తున్నాం. ఎటువంటి ఆందోళన విచారణలో ఏదైనా నాయకత్వ ఒత్తిడి జరిగి మార్పు జరుగుతుందని మీరు అపోహపడే అవసరం లేదు. తప్పకుండా ఇది ప్రజాస్వామ్యం. మీకు జరిగినటువంటి అన్యాయంగా మీరు అది ఒకవేళ తప్పకుండా అటువంటి సంఘటనలు జరిగి ఉండుంటే దోషి మీద ఎటువంటి శిక్షకు వెనుకాడిగే ప్రశ్న లేనేలేదు. కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంలో మరొకసారి మా పార్లమెంటు సభ్యుడిగా మరి కష్టపడి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినారు, బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అంటా ఉన్నారు. దానికి ఎక్కడ కూడా అవన్నీ కూడా ఈ సంబంధించిన ఇష్యూకు సంబంధం లేదు. కాబట్టి మీ పట్ల డెఫినెట్లీ అదే మా పార్లమెంటు మెంబర్గా మీకు రెస్పెక్ట్ అనేటువంటిది రెస్పెక్టే. కానీ ఇటువంటి సంఘటనల పట్ల మనం వ్యక్తిత్వానికే మచ్చగలిగేటప్పుడు మనమే ఒక అడుగు ముందుకేసి అటువంటి దానికి విచారణకు సహకరించి మనం చేయాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే అధికారాన్ని వినియోగించుకొని మనం విచారణకు అడ్డంగా పోయేటువంటి పరిస్థితుల వల్ల మనం దానికి వ్యవహరిస్తున్నట్టు వస్తే ప్రజాస్వామ్యం గౌరవించదు అనే మాటను దయచేసి బండి సంజయ్ గమనించాలని కోరుతా ఉన్నా. నేను అదేవిధంగా పోలీస్ అధికారులను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మరొకసారి సీరియస్ గా ఆదేశిస్తాను. వెంటనే ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిగి దోషులు ఎవరైనా సరే కఠినంగా శిక్షించే విధంగా ఉండాలని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. बंडी संजय कुमार ने अपने बेटे के मामले पर खामोशी अख्तियार करते हुए कारकुनों से कहा, अन्ना में मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। बंडी संजय ने कारकुनों से जज्बाती अंदाज में अपील की। ताहम अपोजिशन ने इनके बेटे के खिलाफ इल्जामात पर वजाहत का मुतालबा किया। నేను ఏ రోజు కూడా పార్టీ తలవంచుకునే పని చేయనన్నా. ఇలా పార్టీ కోసం పనిచేస్తాం మేమందరం కూడా. ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త జై శ్రీరామ్ భారత్ మాతాకి జై అని నేను భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తని చెప్పి తలెత్తుకొని సగర్వంగా తలెత్తుకునే విధంగా పనిచేస్తాం తప్ప పార్టీకి తలవంచే పని చేయనన్నా. చాతగాని మూర్ఖులు, ధైర్యంగా రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేని దద్దమ్మలు ఇలా ఏదో చేసి బండి సంజయ్ని గాని భారతీయ జనతా పార్టీని ఇబ్బంది పడితే నేను ఫామ్ హౌస్ లో ఎలుకని కాదన్నా, ఫామ్ హౌస్ లో ఎలుకని కాదన్నా. నేను నా అయ్య పేరు చెప్పి రాజకీయాలు రాలేదన్నా, నా తాత పేరు చెప్పి రాజకీయాలు రాలేదన్నా, ఏదో జెండా పెట్టి ఎత్తే రాలేదన్నా. నేను కాశాపు జెండాను, కమలపు జెండాను భుజం మీద మోసుకొని సామాన్య కార్యకర్తగా నా రాజకీయం ప్రారంభించి ఒక రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్గా, ఒక ఏబీవీపీ కార్యకర్తగా, ఒక యువమోర్చా కార్యకర్తగా, ఒక నరేంద్ర మోడీ శిష్యునిగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నప్ప సగర్వంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తని తలెత్తుకొని తిరిగి పనిచేస్తున్నప్ప తల వంచే పని చెయ్యన్నా. నన్ను నమ్మండి అన్నా, తప్పుడు ప్రచారం నమ్మకండి అన్నా, మా ఎంబడి ఉండండి. ఇక వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. ఈ రోజు నుంచే మోడీ గారు ఈ రోజు వచ్చిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు నుంచే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధర్మం, తెలంగాణ అభివృద్ధి, ధర్మం ఆధారితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే జై శ్రీరామ్, జై తెలంగాణ, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. महबूबनगर के पालाकुंडा बाईपास रोड पर तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक और होंडाई वर्ना कार के दरमियान खौफनाक तसादुम में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ये हादसा पीर की अलल सुबह पेश आया, जिसमें एक के ख़ानदान के 3 अफराद और हैदराबाद के 2 नौजवान बाइक सवार हलाक हुए। मुकामी अफराद के मुताबिक बाईपास रोड पर रात के वक्त बाइक रेसिंग आम हो गई है। अवाम ने पुलिस पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कई शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में यह अलमनाक हादसा पेश आया।
आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय की साबिक़ वज़ीर आला M.K. स्टालिन से उनके घर पर मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादुल ख्याल। बंडी संजय के बेटे के केस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DGP को कहा, इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए ख़ुसूसी टीम दे तश्कील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के ज़ेर इल्तिवाम मसाइल और तरक्याती उमूर पर मरकज़ से ताउन की अपील की। भोंगीर के रुकन पार्लियामेंट C. किरण कुमार रेड्डी का बयान। तेलंगाना BJP सदर ने बंडी संजय के बेटे के केस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा, इस मामले से BJP का कोई ताल्लुक़ नहीं। महबूब नगर के पालाकुंडा बाईपास रोड पर तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक और होंडाई वर्ना कार में खौफनाक तसादुम, 5 अफराद हलाक। अना में मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, बंडी संजय का जज्बाती पैगाम। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।